अकाली भाजपा ते फतेहगढ़ साहब हल्के तो उम्मीदवार सरदार दरदार सिंह भट्टी नाल अजीत वैब की पेश आ विशेष रिपोर्ट। भट्टी साहब, असीं तुहानूं अकाली भाजपा वालों फतेहगढ़ साहब हल्के तो टिकट मिलण ते शुभकामनावां दिंदे हां। थैंक यू जी, थैंक यू, मेहरबानी जी। अपने पिछोकड़ ते सियासी जीवन बारे की कहोगे? मैं लगभग 40 साल तो ਵੱਧ स्टूडेंट लाइफ तो ही श्रोमणी अकाली दल जुड़िया होया और जिहड़ा पहला इलैक्शन मैं 2002 मैनू पार्टी ने मौका दिता और मैं इत्थों फतेहगढ़ साहब सरहंद हल्के तो, इसका नाम पहला सरहंद सी, उत्थों असफल रहा थोड़ियां वोटां ते। 2007 दे विच मैं दोबारा लड़िया, फिर मैं MLA बनया और MLA हुंदियां बहुत सारे जिहड़े काम ने, जिहड़ा चुन्नी कॉलेज आ वो बनाया और मेन सड़कां जिहड़ियां ने उन्हां दा काम निर्माण और जिहड़ा दोवें पुल, जिहड़ा साडा नवां पुल लग्या ओवर ब्रिज रेलवे लाइन ते वो बनवाया, पशु मंडी बनवाई और 3-4 जिहड़े ग्रिड ने वो साडे हल्के दे विच कुछ अपग्रेड किए, कुछ नवे बनाए और बहुत सारे काम होए आ। जे आपां गिनती करन लगे काफ़ी समा लगेगा। और इस तो बिना जिहड़ा मैं बहुत ही साफ सुथरी जिहड़ी सियासत आ, साफ सुथरी लोक सेवा ही होंदी आ। सियासत नूं लोकां ने नाम सियासत रखता, असल में जी लोक सेवा है। जिहड़ा बंदा अपनी जिम्मेवारी निभाउंदा, अपने फर्जां की सही तरीके नाल अदायगी करदा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एक चंगा इंसान गिन सकते हैं। इनू कुछ भी आप ना दे सकते हैं, सियासत वाली गल कह लो, कोई कह लो, पर असल तो लोक सेवा नाल करके जानी जाती है। और जिहड़ा जिन्नी जिम्मेवारी आ उन्होंने बंदा अपनी जिम्मेवारी समझ के जिथे आप अधिकारां दी वरतों करते हैं उत्थे आपां जिहड़ी फर्ज ने उन्होंने सही तरीके नाल निभाउण च मैं विश्वास रखदा। किस उद्देश्य नाल तुसीं राजनीति विच आए हो? लोक सेवा और अपनी एक हर बंदे की इच्छा होंदी आ कि मेरी कोई ना कोई जिहड़ी मेरा किते ना होवे, किसी गल किसी खेतर दे विच मेरी मैनू लोग जानते होण। सो उस उद्देश्य दे नाल मैं राजनीति च आया सी। लगभग मैं समझदा कि मैं साफ सुथरी राजनीति करके मेरी इज्जत मान भी वधिया और मेरी पछाण भी बनी। जे तुसीं कामयाब होंदे हो हल्के च 4-5 मेन जिहड़े मुख मुद्दे ने इस हल्के दे, उन्होंने हल कराने वास्ते किहड़े-किहड़े तुसीं अपने मुद्दों नूं पहलां तरजीह दोगे? देखो, पहली गल तो यह आ कि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानयोग परम सत्कारयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री पंजाब होरां ने कोई काम ऐसे छड्डे ही नहीं, बहुत काम किए। डिवेलपमेंट के काम, लोक भलाई के काम, विद्या के खेत्र दे विच हॉस्पिटल्स नूं इंप्रूव करन दी गल आ, लोकां दी सेहत की गल आ, बहुत काम किए आ। पर फिर भी कदे काम मुक्कदे नहीं हुंदे। ये जीवन आ, ये जिउं-जिउं जीवन की गति चलती आ उस तरीके नाल समस्यावां हुंदियां ने। और सब तो वड्डी समस्या मैं समझदा कि जिहड़ी है वो बेरोज़गारी दी आ। जिहड़े बच्चे आ साडे वो काफ़ी ज़्यादा गिनती दे विच एक रिवाज थोड़ा पै गया। मैं गल साफ करनी चाहुंदा कि विद्या का काम निरा नौकरी करने वास्ते लोग कहंदे भी विद्या असी हासिल करिए ताकि असी नौकरी सरकारी नौकरी मिल जाए।
देखो सरकारी नौकरी इन्ने बंदे नूं तां मिल नहीं सकदी, कोई भी सरकार होवे नहीं हो सकदी, पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ +2 ਆ, ਭਾਵੇਂ BA ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਇੰਚਾਰਜ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।